Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Wait a minute. Okay. Who is it? Who uh, who has joined lastly? Who is it? Please, it is my request that you should use your name, your own name. That is the names which are registered in the college um, office. You should use that name only uh, whenever you join the class. Okay? Ma'am, are you saying something to the class? Yes, I'm saying Ma'am, you that. are mute. Ma'am, you are on mute. Okay, okay. Wait. Okay. Is it okay now? Yes, ma'am. আমি ম্যাম তো ভাবলাম যে স্টপ হয়ে গেছে, আমার স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেছে তাই ভাবলাম। তুই কে সেটাই জিজ্ঞেস করছি। হু আর ইউ? ম্যাম আমি সৌম্যদীপ, আমার ওই অ্যাকাউন্টটা অন্য ডিভাইসে আছে তো ওই কারণে। ওকে, প্লিজ ট্রাই টু ইউজ ইওর ওন নেম অ্যান্ড I mean registered in your office আরে record. Okay, this is an ম্যাম এটা official অন্য, class. Okay. এটা অন্য Otherwise, অ্যাকাউন্ট তো ওইখানে। okay. Otherwise, we cannot identify you and confusion arises. Okay. So, please. ম্যাম আমি আসছি তাহলে ওই অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করে আসি। Okay. Have you read the portions which we have discussed in our previous classes? Have you gone through the portions of the text? Yes. Shahina? Yes, ma'am. Little bit. I have read, but some point I have missed or not. Okay. Why do you feel so? I was reading it, and I have also gone through the drama and TV shows of Mahabharata. So everything is mixed up in my head. There is much confusion, I think. The storyline is so intricate, you know. Okay, that's okay. Right. Initially, this problem arises that so many characters and their names, their contribution to the plot, everything seems to be mixed up. But as you, I think, as you proceed, you will find that confusions are getting much and much. I mean, solved actually.
তো মানে কোনো কোনো জায়গায় কি এরকম মনে হয়েছে যে এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না বা এইরকম কিছু? Anybody? No, ma'am. Okay. So in our previous class, we have discussed the speech that Duryodhana gave regarding the situation. He was returning from the coronation ceremony of Yudhishthira from Indraprastha to the city of Elephant, that is Hastinapur, right? And he is expressing his extreme sorrow and jealousy, resentment, and surprise, because he thinks or he considers that the Pandavas, Yudhishthira and his brothers are his enemies, rivals. He has used the word rival. Rival মানে প্রতিদ্বন্দ্বী, যেটা বলি আমরা বাংলাতে। So his rivals prosper, and this prosperity seems to him as a sign of declination of his and his brother's fortune. Okay, so এইখানে কিন্তু পুরো দুর্যোধনের যে রিসেন্টমেন্ট, যে অ্যাঙ্গার, যে কি বলবো, সরো, এভরিথিং আর এক্সপ্রেসড থ্রু দিস স্পিচ, যেটা শকুনির কাছে কিন্তু ভীষণ মানে ক্যান্ডিডলি, ভীষণ ফ্রিলি হি এক্সপ্রেসেস. Why this candidness present, I mean, is there in this speech? Because Duryodhan considers Shakuni to be his favorite maternal uncle, who is, according to him, is the well-wisher of Kuru Vansh. Okay, Kuru clan-এর যদি well-wisher কেউ থেকে থাকে, according to him, he is Shakuni. And Shakuni is his, most importantly, Shakuni, according to Duryodhan, Shakuni is his well-wisher. কুরু ক্ল্যানের ওয়েল উইশারের থেকেও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দুর্যোধনের কাছে, যে ওর ভালো কে চায়। এবার ভালো চাওয়া বলতে ম্যাটারটা হচ্ছে এইরকম যে হোয়াট এভার দুর্যোধন ওয়ান্টস is important to him, and Duryodhan considers who among all who consider his own desires to be worthy of consideration, right? তো শকুনির ক্ষেত্রে শকুনিকে কিন্তু ভীষণ ভালোবাসে দুর্যোধন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে শকুনি ওর যে ডিজায়ার গুলো সেগুলোকে he gives much importance to his desires. At least he seems to give much importance to his desire. Shakuni said, এতক্ষণ ধরে দুর্যোধন যে রিজেন্টমেন্টটা এক্সপ্রেস করছিল, যে he at one time he expresses his desire to suicide, right? He wishes to commit suicide. Okay, তো শকুনি তার উত্তরে কি বলছেন? You must harbor no resentment against Yudhishthira, for the Pandavas have always enjoyed good luck. So according to Shakuni, Shakuni says that you must harbor no resentment. হারবার মানে হচ্ছে লালন পালন করা। তোমার মনের মধ্যে কোনো রকম রিসেন্টমেন্ট, কোনো রকম ঘৃণা রেখো না যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে। কেন? For the Pandavas have always enjoyed good luck, because he considers the Pandavas are the children of fortune. ওদের ভাগ্যটা সবসময় ওদের সহায়। কেন বলছে শকুনি এই ধরনের কথা? In the past, you have often made attempts on them with many wiles. Wiles means tricks. Okay, tricks.
বিভিন্ন ট্রিক্স, বিভিন্ন প্ল্যান করেছে, যেটা ওদের এগেনস্টে, ওদেরকে মারার জন্য দুর্যোধন যেটা কমিট করেছে এর আগে। And the Tiger-like men escaped because of their luck. So here the Tiger-like men are Pandavas. Why they are called Tiger-like? Because of their prowess, because of their bravery, their courage, their power, everything. Tiger-like men escaped because of their luck. They won Draupadi for their wife, and Drupada with his sons for their ally. Ally means friends, okay, মানে accompany করে যারা আর কি, those people who are with them, মানে ally হচ্ছে মানে সন্ধি, যাদের সঙ্গে সন্ধি আছে বলতে পারিস। আচ্ছা, who is Draupadi? Do you know who is Draupadi? নাম শুনেছিস তোরা কেউ? Draupadi is the daughter of Draupad, King Draupad, and Right. later she was married to the Pandavas. রাইট। তো এখানে ওয়ান করার কথা হচ্ছে কেন, জেতার কথা হচ্ছে কেন? একটা স্বয়ম্বর করা হয়েছিল যেখানে অর্জুন জিতেছিল, বাট যেহেতু অর্জুন ছোট, হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু ম্যারি হার। তারপরে যখন কুন্তির কাছে যায়, হিজ মাদার, তখন কুন্তি একটা ধ্যানে বসেছিল, যেটার জন্য ও বলে যে যাই আছে তোমরা 5 ভাই ভাগ করে নাও, যেটার জন্য শি ওয়াজ ম্যারিড টু অল দ্য 5 পান্ডাভাস। হ্যাঁ, অনেকটাই তাই। অ্যাজ আই মিন ইন দ্য Swayamvar, one has to I'd say has to aim the eye of a fish. Right? Yes, by seeing only the shadow of that fish in the water, right? তো ওয়াটারে সেই মাছটাকে দেখে তার চোখ বিদ্ধ করতে হবে অ্যারো দিয়ে। তো সেই রকম একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, which has been won by Arjuna, as Arjuna is deemed to be the most perfect archer of the time. Okay, তো সেইটার সূত্র ধরে দ্রৌপদীকে অর্জুন জিতেছিল, এবং তারা যখন সবাই মিলে অর্জুনকেই সম্প্রদান করা হয়েছিল আর কি, দ্রুপদ সেটাই করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন সবাই মিলে গেলেন এবং কুন্তী সেটা না দেখেই বললেন যে তোমরা যা এনেছো ভাগ করে নাও। তো ইন দিস সিচুয়েশন দে all 5 brothers had to marry Draupadi. So Draupadi is the wife of Pandavas. And দ্রৌপদীর জন্য কিন্তু সকলেই স্বয়ম্বর সভায় গেছিল, ইনক্লুডিং কর্ণ ও দুর্যোধনা, everyone. And Karna was a very famous archer of that time. He was very able archer. কর্ণর পক্ষে এটা করা হয়তো সম্ভব ছিল অর্জুন ছাড়াও, but Karna was known to be the son of son of a charioteer. Okay, যে যারা রথ চালায়, সুতপুত্র, রাইট? রাধা ছিল তার মা, সেই জন্য তাকে রাধেও বলা হতো। রাধা মা ছিল বলতে তার পালিকা মা ছিল। Actually Karna was the son of Kunti, though both Kunti and Karna didn't know the fact. Okay, তো সেইটা যখন হয় তখন কিন্তু দ্রৌপদী অ্যাকচুয়ালি protested against the participation of Karna in Swayamvara. Why? Because of his recognition as the Sutaputra. ক্ষত্রিয় নয়, এই রিকগনিশনের জন্যই কিন্তু কর্ণ ওখানে পার্ট নিতে পারেনি। তো সেই জায়গাতে অবশ্যই খানিকটা হলেও ফেভার করেছিল পাণ্ডবদের। আচ্ছা, দে ওয়ান দ্রৌপদী ফর দেয়ার ওয়াইফ অ্যান্ড দ্রুপদা উইথ হিজ সানস। Drupada had sons, of course, Shikandi and Drishtadumna. Okay, the 2 sons were there. So his sons for their ally, and the heroic Vasudeva for their helper in the winning of the earth. So Vasudeva is
as you all know, Sri Krishna. Sri Krishna. Okay. They won undiminished wealth as their father's portion, king of the earth, and it grew through their energy. Why lament about that? So, শকুনি দেখ এখানে যে যে রিজন গুলো দিচ্ছে না, যে why should you lament, why do you lament, তুমি কেন lament মানে কি, lament মানে হচ্ছে expressing sorrow, ওকে, expression of sorrow, বিলাপ করা যেটাকে বাংলায় বলি আমরা, সেটাকে ল্যামেন্ট বলে, এক্সট্রিম যে গ্রিফ সেটাকে বলে। তো বলছে তুমি কেন ল্যামেন্ট করছো, পাণ্ডবদের সঙ্গে সবসময় ভাগ্য আছে, পাণ্ডব যা দ্রৌপদীকে জিতেছিল, দ্রুপদকে আলাই হিসেবে পেয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে হেল্প করছে, ওয়াই শুড ইউ ল্যামেন্ট ফর দ্যাট? কিন্তু এই সবগুলো কিন্তু দুর্যোধনের কাছে রিজন হতে পারে ল্যামেন্টেশনে, রাইট? এইগুলো কেন ওর সঙ্গে হয়নি, পাণ্ডবদের সাথে হয়েছে, এটা দুর্যোধনের মনে হতে পারে। সো হি ইজ ভেরি quite I should say trickily he tries to instigate Duryodhana against Pandavas. Okay. Dhananjaya is another name of Arjun, right? Arjun. Dhananjaya, by setting the fire, won the bow Gandiva. Gandiva is the bow of Arjuna. Gandiv ধনুক, ঠিক আছে? তো সে যেটা অর্জুন এই ফায়ার, অগ্নিদেব, the god of fire, তাকে তুষ্ট করে, setting means by satisfying the god of fire, গড অফ ফায়ারকে তুষ্ট করে অর্জুন কিন্তু এই গান্ডীব ধনুকটা পেয়েছিল। গান্ডীব অ্যাকচুয়ালি ইজ আ ভেরি ইট ইজ আ ভেরি ফেমাস বো, যেখানে শোনা যায় 108টা স্ট্রিং ছিল, ঠিক আছে? বোতে তো একটা স্ট্রিং লাগানো থাকে, নর্মালি একটাই থাকে, ওখানে 108টা স্ট্রিং ছিল। And Gandiva is the symbol of self-control. Okay, and এটা কিন্তু অগ্নিদেবেরও ধনুক নয়, অগ্নিদেব অ্যাকচুয়ালি পবন দেব, অর্থাৎ সরি বরুণ দেবকে বলেছিলেন যে ওদেরকে অস্ত্র দিতে। হি ওয়াজ ভেরি স্যাটিসফাইড বিকজ খান্ডবপ্রস্থ বলে একটা জায়গা ছিল যেটা অগ্নিদেবের নিজের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সেখানে আগুন লাগাতে হয়েছিল, যেটাতে পাণ্ডবরা ওকে হেল্প করেছিল এবং সেখানকার সমস্ত ক্রিয়েচারদের অর্জুন বাঁচিয়েছিল। তো যাই হোক, সেটা আনাদার স্টোরি, দ্যাট ইজ আনাদার স্টোরি। তো যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ফায়ারকে স্যাটিসফাই করে, গড অফ ফায়ারকে স্যাটিসফাই করে, অর্থাৎ অগ্নিদেবকে স্যাটিসফাই করে গান্ডীব ধনুক পেয়েছিল। Gandiva was won by Arjuna. The two inexhaustible quivers. Quivers are the portable cases of arrows. Okay, যেটাকে তুন বলা হয়। সেই তোরা দেখেছিস তো, ড্রামাটিক রিপ্রেজেন্টেশন সিরিয়াল হতো মহাভারতের বা রামায়ণের, সেখানে কিন্তু দেখাতো পিছন থেকে সেই তীর বের করে ওরা তীর ছুটছে আর কি, বিভিন্ন ওয়ারিয়াররা। তো সেখানে অর্জুনের কাছে টু ইনএক্সস্টেবল কুইভার্স ছিল, মানে সেখানে তীর কখনো শেষ হবে না ওই কুইভার গুলো থেকে, ওই ধনুকের যে তীরের যে কেসটা সেইগুলো থেকে কিছুতেই কিন্তু তীর শেষ হবে না। ইনএক্সস্টেবল মিনস হচ্ছে হুইচ ডাজ নট এন্ড, যেখানে কুইভারের সংখ্যা অ্যারোর সংখ্যা কখনো কমবে না, কখনো শেষ হবে না। and celestial weapons, আরো অনেক রকমের যে celestial weapons, unworldly heavenly weapons, অনেক রকমের অস্ত্র শস্ত্র কিন্তু অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবরা তারা কিন্তু পেয়েছিল। With the superb bow and the might of his own arms, he subjugated the kings. Why lament about it? So he is talking about Arjun. Arjun, with the help of Gandiva and the help of power, he actually
subjugated the kings. ওই যে সব যে রাজাদের উপরে যে জয়টা পেয়েছিল, সেই জয়টা সম্ভব হয়েছিল হচ্ছে অর্জুনের এই prowessের জন্য, because of the bravery that Arjuna showed during war. Okay, he freed the Danava Maya from the forest fire and had him build that hall. দানবা মায়া, আগের দিনই আমি কি বলেছি, ময় দানবের কথা বলেছি। হি ইজ দ্য architect of the palace, royal palace of Indraprastha. Okay, he is the architect. Okay, so he is the architect of the royal palace of Indraprastha. সেই মানে জিনিসটা কিন্তু ময় দানবী তৈরি করেছিল। আর্কিটেক্ট অফ রয়্যাল প্যালেস অফ ইন্দ্রপ্রস্থ। সো এটা কিন্তু শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে, হু হ্যাজ বিল্ট the royal palace of Indraprastha? So the answer should be Danava Maya from the forest fire. এবং সেটা কেন করেছিল, তার কারণ হচ্ছে অর্জুন কিন্তু এই ফরেস্ট ফায়ার, যেটা খান্ডবপ্রস্থ দাহন বলছি আমি, যেটা যেখানে আগুন লাগানো হয়েছিল অগ্নিদেবের নিজের মানে পাওয়ার কে রিগেইন করার জন্য, তো সেই জায়গাটা থেকে ওই দানব ময়কে কিন্তু অর্জুন রক্ষা করেছিলেন, সেই জন্য তার প্রতি গ্রেটফুল ছিল। হি ওয়াজ ভেরি গ্রেটফুল, দানবা মায়া, টু পান্ডাভাস, and he built that hall. Why lament about that? At that same Maya's orders, terrifying Rakshasas called the Kinkaras came to carry that hall. Why lament about that? So it is said that 8,000 রাক্ষসাস, মানে 8,000 রাক্ষস, অর্থাৎ যাদের নাম হচ্ছে কিঙ্কর বলে যাদেরকে, দে আর ভেরি পাওয়ারফুল ফিয়ার্স রাক্ষসাস, ডেমন্স, তারা কিন্তু ওই হলটাকে প্রোটেক্ট করতো। ওই যে রয়্যাল প্যালেসের কথা যে বলছি আমি, সেই প্যালেসটাকে প্রোটেক্ট করতো ময়ার অর্ডারে। হ্যাঁ, তো সেইটাও বলছে শকুনি যে তারাই তো ক্যারি করে এনেছিল ওই পার্টিকুলার ওই জায়গাতে কিঙ্করা। হোয়াই ল্যামেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট? তো তুমি বলছে তুমি এক্স্যাক্টলি কিসের জন্য ল্যামেন্ট করছো, এত 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 এইসব ঘটনা আছে। So he is recalling the incidents, okay, the past incidents. You say you have no allies. Now back to our Duryodhana, Shakuni says that you say you have no allies, তুমি বলছো তোমার কোনো বন্ধু নেই। King Bharata, that is not true, for your warlike brothers are your allies. So warlike brothers, warlike মানে হচ্ছে those people who like to participate in war, যুদ্ধপ্রিয় যেটা বাংলাতে বলি আমরা। So they are arrogant or aggressive, যেটা বলতে পারিস। Okay, warlike means aggressive. Sorry, warlike means aggressive. Your warlike brothers are your allies. So is the grand archer Drona and his sagacious son Ashwatthama. Sagacious son অর্থাৎ দ্রোণার যে ছেলে, তার নাম হচ্ছে, এক সেকেন্ড, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So is the grand archer Drona and his sagacious son and Suta's son Radheo. Radheo means Karno. আগেই বলেছি আমি কর্ণ. He is talking about Karno.
and the warrior গৌতম গৌতম হচ্ছে কৃপাচার্য বলে একজন ছিলেন। তো এত 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 ক্যারেক্টারের নাম তোরা জাস্ট একটু দেখবি, কে কি মনে রাখাটা খুব কঠিন যদিও, তবুও হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যালাইজ দ্যাট দ্য কৌরভস হ্যাড. So he is talking about Drona and his sagacious son Ashwatthama. Dronacharya was the teacher of Pandavas and both Pandavas and Kauravas. Archery বা বিভিন্ন যে অস্ত্র শিক্ষা, ওয়েপন্স গুলো কি করে চালাতে হয় সেগুলো কিন্তু দ্রোণাচার্যই শিখিয়েছিলেন ওদেরকে, পাণ্ডবদের কৌরবদের। তো দ্রোণা and his son Ashwatthama and the Suta's son Radheya means Karna, as I have said, and the warrior Gautama is Kripacharya is another teacher of Pandavas and Kauravas. So am I with my brothers and the heroic Somadatti. Somadatti is বুরিশ্রবা বলে একজন ছিলেন। তিনি হচ্ছেন বল্লিকা মানে কিং বল্লিকার নাতি, সোমদত্ত তার ছেলে। ঠিক আছে, বল্লিকা এবার কে? বল্লিকা হচ্ছে শান্তনুর দাদা আর কি। তো যাই হোক, এত কিছুর মধ্যে এত এত ক্যারেক্টারের নাম, জাস্ট কয়েকটা ক্যারেক্টারের নাম মনে রাখবি। তার কারণ হচ্ছে যদি এইরকম কোশ্চেন আসে যে হু আর দ্য অ্যালাইজ অফ কৌরবাস, ওকে, Duryodhana's allies, name some of Duryodhana's allies. So at least 2-3টে ক্যারেক্টারের নাম যাতে মনে থাকে, like কর্ণ, Drona and his son Gautama, that is Kripacharya, এদের কথা একটুখানি জাস্ট নামগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবি। ওকে, তো তাহলে শকুনি প্রথমে কি করলেন? শকুনি at first he instigated Duryodhana by recalling the favors of fortunes that Pandavas have achieved, and at the same time he actually counts the names of allies যারা কৌরবদের সঙ্গে আছে। তো এদের কথা বলে একটু দুর্যোধনের যে মোরালটা, যেটা মনে হচ্ছিল যে ওর যে মানে ফরচুনটা সেটা আস্তে আস্তে ডিমিনিশ করছে, সেই মোরালটাকে একটুখানি হাই করার চেষ্টা করছেন, মানে মনোবলটা একটুখানি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন বলতে পারিস। Duryodhana said, with you, king, and these other warriors, I shall defeat them. So now Duryodhan is, back to his form, and he says that now I think I can defeat them. If you so approve, if you give your approval, then I will definitely defeat Pandavas. When they are defeated, the earth will be mine and all the kings and that rich assembly hall. So he is really a greedy person, okay, very greedy and jealous, right? দুর্যোধনের এই দুটো যে কি বলবো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, হ্যাঁ, এই দুটো কিন্তু ভীষণ রকমের প্রমিনেন্ট। ওকে, সো হি ইজ গ্রিডি অ্যান্ড জেলাস। বলছেন যে এই যে এদের হেল্প, যাদের কথা তুমি বলছো তাদের হেল্প নিয়ে আমি কিন্তু ঠিক মানে এদের হারিয়ে দেব, পাণ্ডবদের হারাতে পারবো। Now Shakuni says, but Shakuni is a very worldly person, right? ভীষণ রকমের practical, ভীষণ রকমের, he is quite intelligent, clever and a very worldly minded person. Shakuni said, Dhananjaya, Vasudeva, Bhimsena, Yudhishthira, Nakula and Sahadeva and the august Drupada. August means wise, sagacious, okay, ভীষণ জ্ঞানী যাকে বলে, prominent figure. Drupada cannot be defeated in battle by force.
So now he is stating the fact, বলছে যে তোমার সঙ্গে যারাই থাকুক না কেন তারা কিন্তু সবাই মিলেও বাসুদেবা, ধনঞ্জয় means অর্জুনা, Vasudeva, Sri Krishna, Bhimsena, Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, অর্থাৎ এখানে সমস্ত পাণ্ডবদের নাম আছে, তার সঙ্গে দ্রুপদের নাম আছে, আর একজনের নাম আছে, সেটা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ। এদেরকে কিছুতেই কিন্তু তুমি হারাতে পারবে না। Why? They are great warriors and archers, know their weapons and are battle crazy. So they are great warriors. They cannot be defeated in war. So this is the practical advice, যে তুমি কোনোভাবে কিন্তু ওদেরকে হারাতে পারবে না ওয়ারে। But I know by what means Yudhishthira himself can be defeated. So this is one of the very, I'd say, turning point of Mahabharata, that when Shakuni gives this advice to দুর্যোধনকে কি বলছে, যে তুমি কখনোই ওয়ারে, তুমি কখনোই যে সম্মুখে যে যুদ্ধ করলে, সম্মুখ সমরে তুমি এদেরকে পাণ্ডবদের হারাতে পারবে না। কিন্তু আমার কাছে এইরকম একটা মিনস আছে, I have another way, মিনস মানে উপায়, ঠিক আছে, আমার কাছে আরেকটা উপায় আছে যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু হারানো সম্ভব। Listen and employ it. So he is now exercising his own spell. এবার দুর্যোধনকে নিজের মতো করে শকুনি বোঝাচ্ছেন আর কি, যে the practical thing is that you cannot defeat Pandavas in war, but I have another way through which you can defeat them. এবার কিভাবে? দুর্যোধন said, if they can be defeated without inconsiderateness to our friends, inconsiderateness মানে হচ্ছে without hurting, without doing any harm to our friends and other great spirited allies, then tell me, uncle. So now Duryodhan is eager to listen. Okay, he is very eager to listen the way or means. Okay. তো মানে কিভাবে ওটা জানার জন্য কিন্তু এখন দুর্যোধন ভীষণ উদ্গ্রীব, যে এমন কি উপায় আছে যার দ্বারা ওদের কোনো ক্ষতিও হবে না, অথচ আমরা কিন্তু ওদের যা যা আছে সেটাকে দখল করে নিতে পারবো। Shakuni said, the Konteo here, the son of Kunti, that is Yudhishthira, Konteo loves to gamble but does not know how to play. So this is the mean. Okay, meansটা কি? সেটা হচ্ছে the Konteo loves to gamble but does not know how to play. If the lordly king is challenged, he will not be able to resist. So Yudhishthir loves to gamble, loves the play of dice, but he does not know how to play. That means he is not a good player, right? And once he is challenged, যদি তাকে আহ্বান করা হয় যে এসো আমরা পাশা খেলি, he will not be able to resist. So Shakuni is a very shrewd person and he knows the character of Yudhishthira. ভীষণ ভালো করে চেনে যুধিষ্ঠিরকে, এবং ও জানে যে যুধিষ্ঠিরকে যদি এই ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা হয়, যুধিষ্ঠির ক্যানট রেজিস্ট হিমসেলফ, কোনোভাবেই নিজেকে আটকাতে পারবে না। অ্যান্ড আই এম আ shrewd gambler. Now he is admitting the fact that Shakuni himself is a shrewd gambler. I don't have my match on earth or in all three worlds. Challenge the Konteo to a game of dice. With my skill with the dice king, I am certain to take from him his kingdom and his radiant fortune. Radiant means, radiant মানে কি? Radiant মানে bright. Okay.
radiant fortune in your behalf. Bull among men, mention all this to the king Duryodhana, and if your father permits, I shall certainly defeat him. So this is the plan. Okay, এটাকে কি বলবো? শকুনির কনস্পিরেসি, ষড়যন্ত্র। যে ষড়যন্ত্রটা কি করছে? He tried to ensure that Pandavas have to lose their fortune, have to lose their everything to Duryodhana. Why? Because he is planning to challenge Yudhishthira in a game of dice. পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একটা প্ল্যানিং করছে। দুর্যোধনকে এই কথা বললো যে রাজাকে বোঝা, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রকে তোমার if your father মানে হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র, the king. Okay, Duryodhan said, no, you yourself must mention it in the right way to Dhritarashtra, the first of the Kurus. Oh Shobala, I shall not be able to bring up the matter. So Duryodhana had full faith on Shakuni, and he says that you yourself have to mention it to Dhritarashtra. Dhritarashtraকে তুমি বলো, আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। You have that confidence and that intelligence that you can put this matter rightly in front of Dhritarashtra. Okay, so ধৃতরাষ্ট্রকে কিন্তু তুমি বলবে। ধৃতরাষ্ট্র কে ছিলেন? দুর্যোধনের কে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র? Who was Dhritarashtra? Right, Dhritarashtra was the father of Duryodhana and he is the king. Okay, so he should permit them first. Without his permission, nothing is possible. Whatever plan, whatever scheme can be chalked out, but without his permission, without the permission of the king, this will not be possible at all. Okay. Now Vaishampayan said, অর্থাৎ এই কথাগুলো কিন্তু কে বর্ণনা করছেন? বৈশম্পায়ন। আর সেখানে যাচ্ছেন, after experiencing the great ceremonial of King Yudhishthira's royal consecration in the company of Shakuni Shobala, the son of the Gandhara king, the latter মানে কি? LATTER, latter মানে কি? পরে। আর LATER, latter মানে চিঠি। আচ্ছা আমি বলছি, LETTER, লেটার মানে কি? এই লেটার মানে চিঠি। এই লেটার মানে চিঠি। আর লেটার মানে চিঠি। আচ্ছা, LATTER, লেটার, ঠিক আছে। আর আরেকটা লেটার আছে LATER, লেটার। লেটার মানে কি? LATER, লেটার মানে পরে। আচ্ছা, আর LATTER এখানে কোন লেটার ইউজ করা হয়েছে? LATTER, লেটার। LATTER, লেটার, LATTER, লেটার, আর LETTER, লেটার। LETTER মানে চিঠি হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই। এই দুটোর কথা বল। কেউ জানিস? LATTER, লেটার মানে হচ্ছে পরবর্তী। LATER, লেটার মানে পরে। আর LETTER, লেটার মানে চিঠি। পরবর্তী আর পরের মধ্যে তফাৎ কি? পরবর্তী মানেই তো পরে। Is there any difference between পরবর্তী আর পরে?
পরবর্তী হ্যাঁ পরবর্তী মানে যে ফিউচারে কিছু হবে, আর পরে মানে জাস্ট এখন কিছু হবে। তাই? আর কেউ কিছু বলবি? না ম্যাম এটাই। ল্যাটার মানে LATER, ল্যাটার মানে পরে, মানে আফটারওয়ার্ডস, একটা আফটার আ সার্টেন টাইম। এন্ড LATTER লেটার মানে নেক্সট, নিয়ার টু সামথিং, জাস্ট নেক্সট। আচ্ছা, আমি বলি এবার। LATER লেটার মানে হচ্ছে পরে কোনো এক সময়, লেটার অনেক সময় ইউজ হয়। আর LATTER ল্যাটার মানে হচ্ছে দুটো জিনিস যদি মেনশন করা থাকে তার মধ্যে পরেরটা। বোঝাতে পারলাম? ধর এইখানে দেখ, এখানে কোন কোন ল্যাটারটা বলা আছে, LATTER, তাই তো? এখানে দেখ পুরো সেন্টেন্সটা দেখ। After experiencing the great ceremonial of King Yudhishthira's royal consecration in the company of Shakuni Shaubala, the son of Gandhara king, the latter having found out the mind of Duryodhana. এখানে দেখ কয়েকজনের, দুজনের নাম আছে, ঠিক আছে? কিং যুধিষ্ঠির আর শকুনি সৌবলা। অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে কার কথা? সেটা হচ্ছে শকুনির কথা, যেহেতু শকুনির নামটা পরে আছে যুধিষ্ঠিরের। বোঝাতে পারলাম? ইয়েস ম্যাম। দুটো জিনিস যখন মেনশন করা থাকে তার মধ্যে পরেরটা বোঝাতে গেলে ল্যাটার ইউজ করা হয়, মানে ডাবল টি দিয়ে যেটা। আর একটা টি দিয়ে যেটা লেটার, সেটা হচ্ছে যে পরবর্তী বোঝাতে। হ্যাঁ, মানে ধর বললো যে লেটার হি কেম, মানে আফটার সামথিং, কোনো কিছু রয়েছে, তোরা যেটা বলছিস পরবর্তী কোনো কিছু বোঝাতে, সেইটা LATER। কিন্তু দুটো জিনিস যখন দুটো নাম বিশেষ করে মেনশন করা আছে, সেকেন্ডটাকে বোঝাবে, সেটা ল্যাটার পড়ে। আচ্ছা, so the latter having found out the mind of Duryodhana, whom he wished well and heard Duryodhana's words, approached the seated wise king Dhritarashtra. তো এইবারে ফিরে এসেছে তারা, এবং ভালো করে তার যে মাইন্ড, ফাউন্ড আউট দ্য মাইন্ড অফ দুর্যোধনা, দুর্যোধনের যে মাইন্ডে কি চলছে, মনে কি চলছে, এবং দুর্যোধনের অবশ্যই হি উইশড ওয়েল, হি ইজ দ্য ওয়েল উইশার অফ দুর্যোধনা। তো শকুনি কিন্তু এবারে অ্যাপ্রোচ কাকে করলেন, যেমন কথা হয়েছিল দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনি, যে শকুনি অ্যাপ্রোচটা করবেন ধৃতরাষ্ট্রকে জানাবেন যে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কি। সেই মতো হি অ্যাপ্রোচড কিং ধৃতরাষ্ট্র, হু হ্যাড দ্য আইসাইট অফ ইনসাইড, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু, বহির্দৃষ্টি নেই, অর্থাৎ তার কিন্তু চোখ অন্ধ, বাট হি হ্যাজ আ কাইন্ড অফ ইনসাইট ইনসাইড হিম। আচ্ছা, এখানে ইনসাইট মানে অন্তর্দৃষ্টি। হ্যাঁ, অ্যান্ড সেড টু হিম, এবার কি বলছে শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে, দুর্যোধনা গ্রেট কিং লুকস পেল অ্যান্ড ইয়েলো অ্যান্ড ওয়ান। বলছে দুর্যোধনের অবস্থা ভীষণ খারাপ, পুরো হলুদ মলিন হয়ে গিয়েছেন, ভীষণ মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। হি ইজ রেচেড অ্যান্ড প্রোন টু ব্রুডিং। রেচেড মানে হচ্ছে খুব খারাপ অবস্থা, যার ভীষণ, মানে কি বলবো, শোচনীয় অবস্থা যার, তাদের রেচেড কন্ডিশন বলে। অ্যান্ড প্রোন টু ব্রুডিং, ব্রুডিং মিনস হচ্ছে কি বলবো, দুশ্চিন্তা যেটাকে বলি বাংলায় আমরা, মানে বিভিন্ন যে ডিস্টার্বিং থটস, তাতে নিমগ্ন থাকা আর কি, তাতে পুরো ডুবে থাকা। টেক নোটিস বুল অফ দ্য ভারতাস, বলছে যে আপনি কি এটা লক্ষ্য করেছেন যে দুর্যোধন ভীষণ রকম মুহ্যমান হয়ে গেছেন, এবং সারাক্ষণ যেন কি একটা ভাবছে, ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। Why do you not inquire and find out precisely the unbearable grievance of your eldest son? যেটা which unbearable means which cannot be tolerated, অসহ্য যেটা, ঠিক আছে? So why do you not inquire and find out precisely the unbearable grievance of your eldest son?
আপনার যে সব থেকে বড় যে ছেলে, তার মনে যে প্রচন্ড যে দুঃখ, প্রচন্ড যে ক্ষোভ, সেটার ক্রোধ, সেটার কি কারণ সে ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর করেছেন রাজা? which derives from the enemy, যেটা তার শত্রুদের কাছ থেকে সে পেয়েছে, যে শত্রুদের কাছ থেকে এসেছে। অর্থাৎ কি হচ্ছে, শকুনি কিন্তু একদম সরাসরি গিয়ে তার প্ল্যানের কথা কিন্তু জানাচ্ছেন না। হি ইজ ট্রাইং টু সেট দ্যাট অ্যাটমসফিয়ার ফার্স্ট। ঠিক আছে, কোনো একটা কিছু বলতে গেলে যে একটা মানে কি বলবো, একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে হয়, একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করতে হয়, সেই কাজটা কিন্তু শকুনি করতে শুরু করেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বলছেন যে নিজের যে আপনার যে বড় ছেলে, তার অবস্থা ভীষণ খারাপ, সে সারাক্ষণ যেন কি একটা দুশ্চিন্তা করে যাচ্ছে এবং তার শত্রুদের কারণে তার মনে প্রচন্ড একটা ক্ষোভ, কষ্ট এসবের জন্ম হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি একটু খোঁজ খবর করুন, মানে করছেন না কেন আর কি। So Dhritarashtra is now surprised. Dhritarashtra said, Duryodhana, my son, what is the reason that you are so sorely aggrieved? What is the reason that you are so sorely aggrieved? Aggrieved means হচ্ছে কি sorry, ভীষণ দুঃখিত, মানে extremely sorry যেটা বল। If I should hear of the matter, tell me, scion of Kuru. Scion means এর আগের দিনই বলেছিলাম আমি, ইনহেরিটার মানে উত্তরাধিকারীকে সায়ন বলে। কুরু বংশের তুমি হচ্ছে উত্তরাধিকারী বলে সেটা অ্যাড্রেস করা, মানে সম্বোধন করা হতো সেইভাবেই, যে কুরুপুত্র আপনি জানান, যে তুমি জানাও যে কি হয়েছে। ইফ আই শুড হিয়ার দ্য ম্যাটার টেল মি, যদি আমার এই কথা শোনার ব্যাপার থাকে তাহলে আমাকে প্লিজ বলো। Shakuni here told me that you looked pale and yellow and wan, and that you are brooding. I do not see a cause for your grief. So Dhritarashtra cannot see the cause of his son's sorrow. For this grand sovereignty entirely devolves on you. এই সমস্ত যে এই এত বড় যে রাজ্যপাট, এটা পুরোপুরি তোমারই হতে চলেছে, এইটাই তো তুমি চেয়েছিলে। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন আর কি দুর্যোধনকে, যে এত বড় যে রাজ্য, এত বড় সম্পত্তি, এগুলো তো সব তোমার হতে চলেছে, তাহলে আমি কিন্তু তোমার কোনো রকম দুঃখের কারণ দেখতে পাচ্ছি না। You and your brothers and friends do not do you ill. You wear fine clothes, you eat hash of meat, purebred horse carry you. Why are you yellow and wan? Costly beds and charming women, well-appointed houses and all the recreation you want, all this waits on your world. Without a doubt, as though on the worlds of gods, you are unassailable, yet seems sad. তোমাকে কে হারাবে? তোমাকে কেউ কিছু দমাতে পারবে না। তোমার এত কিছু আছে, তোমার এত সুন্দর বাড়ি আছে, তোমার পিওর ব্রেড হর্সেস আছে যারা তোমাকে, অত ঘোড়া সারে অত ঘোড়া আছে, ইউ আর ফাইন ক্লোজ, তুমি এত সুন্দর জামা কাপড় পরো, এত সুন্দর খাও, এত সুন্দর, মানে এভরিথিং ইজ আপ টু দ্য মার্ক। So why are you so sad? Why do you pine, my son? তুমি কেন এত শুকিয়ে যাচ্ছ আর কি? Why do you pine? Pine মানে হচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া আর কি। Duryodhana said, I eat and dress like any miserable man. I bear an awesome grudge as I endure the passage of time. So, awesome grudge, প্রচন্ড একটা ক্রোধ, সাংঘাতিক একটা মানে দুঃখ, যেটা নিয়ে রাগ, যেটা নিয়ে দুর্যোধন চলছে। The intolerant man who suppresses his own subjects, if they obey his enemy and is willing to escape the affliction that comes from his enemy, him they call a man. So he says that the intolerant man,
যে মানুষ বেশি সহ্য করতে পারে না, মানে যার সহ্য শক্তি কম, হু সাপ্রেসেস হিজ ওন সাবজেক্টস, যারা নিজের যে প্রজা তাদেরকে সাপ্রেস করে রাখে, অর্থাৎ দমিয়ে রাখে। ইফ দে ওবে হিজ এনিমি, কখন দমিয়ে রাখে? যদি তার যে শত্রু, রাজার যে শত্রু, তাকে, তার যে সাবজেক্ট, তার প্রজারা তার শত্রুকে যদি ওবে করে, and is willing to escape the affliction that comes from his enemy, him they call a man. ওকে, তো যদি এরকম হয় যে তার এনিমিকে শ্রদ্ধা করে, তার এনিমিকে ওবে করে, তার এনিমির কথা মেনে চলে এবং সবসময় এই রাজ্য থেকে, এই অ্যাফ্লিকশন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে যেটা তার এনিমির কাছ থেকে আসছে, তাহলেই তাকে মানুষ বলা হয়। কন্টেন্টমেন্ট অ্যান্ড প্রাইড কিল গুড ফরচুন। বলছে যে কন্টেন্টমেন্ট মিনস আ কাইন্ড অফ, যেটাকে আমরা বলি স্যাটিসফ্যাকশন। কন্টেন্টমেন্ট অ্যান্ড প্রাইড মানে আমরা জানি গর্ব। কিল গুড ফরচুন ভারত, অ্যাজ ডু কম্প্যাশন অ্যান্ড ফিয়ার। কি বলছে? স্যাটিসফ্যাকশন এবং অহংকার, সেটা কিন্তু ভালো যে ফরচুন, ভালো যে ভাগ্য, সেটাকে কিল করে দেয়, নষ্ট করে দেয়। এবং কম্প্যাশন অ্যান্ড ফিয়ার, অর্থাৎ কারো জন্য সিম্প্যাথি বা এই ধরনের একটা যে মেন্টালিটি এবং ভয়, সেগুলোও কিন্তু গুড ফরচুনকে একদম নষ্ট করে দেয়। ইফ হি ইজ পজেসড বাই দোজ, no man attains to greatness. যদি কারো মধ্যে এই ধরনের একটা ভাব চলে আসে, অর্থাৎ স্যাটিসফ্যাকশন মানে কন্টেন্টমেন্ট, যেটাকে বলি আমরা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন, মানে নিজের প্রতি নিজেরই একটা যে বাংলায় সেটাকে কি বলে, বাংলাটা কি জানো, মানে যেটা হয় সেটা নিয়ে একটা অদ্ভুত সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন, একটা মানে কি বলবো, সেলফ কন্টেন্টমেন্ট, বাংলাটা ভুলে গেছি, নিজের প্রতি নিজের একটা অদ্ভুত স্যাটিসফ্যাকশন, নিজে যেটা করছে, নিজের যে পজিশন, সেটাই মানে যথেষ্ট, আর নতুন করে আমার কিছু পাওয়ার নেই, বা আমি যেটা করছি সেটা এতটাই ভালো যে আমার থেকে ভালো কেউ করতে পারে না। এটাকে আত্মতুষ্টি যেটা বাংলাতে বলি, রাইট, আত্মতুষ্টি এবং গৌরব, অহংকার, সেইটা কিন্তু যে ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এর ফলে। এবং আর একটা কারণেও হতে পারে, সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত ভয় বা অতিরিক্ত সিম্প্যাথি, এগুলো যদি থাকে, সেগুলো থাকলে কিন্তু কেউ গ্রেট হতে পারে না। অ্যাকর্ডিং টু দুর্যোধন, my pleasures no longer satisfy me. So Duryodhan tries to be a great person according to him. My pleasures no longer satisfy me now that I have seen the radiant fortune at Yudhishthira Kaunteya's, which causes my pallor. So this is the reason of Duryodhana's sorrow, Duryodhana's grudge, okay, grievance এর রিজনটা কি, যে আমি আমার যে ভাগ্য সেটা নিয়ে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না। Why? Because I have already seen the bright fortune, the radiant fortune, the glorious fortune of যুধিষ্ঠিরের সেই ফরচুন আমি দেখে ফেলেছি, তাই জন্য আমার যে নিজের যে এখন পজিশনটা, সেটা আমাকে কিছুতেই তুষ্ট করতে পারছে না। It is because of perceiving the prosperity of one's rivals and the decline of oneself, and watching the fortune at Kaunteya's, which albeit invisible, I seem to see readily before me, I have become pale and wretched yellow one. So Duryodhan says that if one's rivals or one's enemies prosper, it actually the decline of oneself.
ঠিক আছে, মানে দুর্যোধনের এটা হচ্ছে মেইন প্রবলেম আর কি, যে আমার যদি এনিমিরা, আমি যাদেরকে রাইভাল ভাবি, তারা যদি প্রসপার করে, তারা যদি এগিয়ে যায়, প্রসিড করে, নিজেদের যে ভাগ্য সেটা যদি ওদের ভালো থাকে, তাহলে কিন্তু আমারটা অটোমেটিক্যালি ডিক্লাইন করবে। মানে আমি যাই থাকি, যে পজিশনে থাকি, দ্যাট উইল নট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি। Okay, I have become pale and wretched, ye know one. So he is actually expressing his great sorrow, his profound jealousy, his profound resentment towards Pandavas, and at the same time he says that their prosperity, Pandavas' prosperity, is the reason of his grudge, reason of his grievances. Okay, why? Because with the prosperity that Pandavas has achieved, the Kauravas are starting to decline. Okay, এইটা হচ্ছে ওর সমস্যা আর কি, কৌরবদের ডিক্লাইনেশনটা যেন শুরু হচ্ছে, কারণ হচ্ছে পাণ্ডবরা প্রসপার করছে। এত দূরই থাক আজকে। ওকে, এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে যুধিষ্ঠিরের করোনেশন সেরিমনিতে কে কি এনেছে এটসেট্রা এটসেট্রা, তার একটা ডেসক্রিপশন আছে, অ্যান্ড আই উইল নট গো থ্রু দ্যাট ডেসক্রিপশন লাইন বাই লাইন, কারণ হচ্ছে ভীষণই একঘেয়ে একটা ডেসক্রিপশন, তোরা বাড়িতে একটুখানি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবি, সেটা পরের দিন আমরা আলোচনা করব। তো ইন দ্য মিন টাইম যেটুকু পড়া হয়েছে সেটুকু একটু বাড়িতে দেখবি, আর যদি কোথাও প্রবলেম হয় সেটা জানাবি। বোঝা গেছে? ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন? হ্যাভ ইউ এনি কোয়েশ্চেন? কোথাও প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে? ওকে, সো আজকের জন্য এত দূরই থাক। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার এটাকে প্রসিড করব। অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে ডাইসিং আর সিকুয়েল টু ডাইসিং দুটোই ভীষণ একটু মানে লেন্দি আর কি, অ্যাজ মহাভারত ইজ ইটসেলফ আ লেন্দি টপিক। ওকে, তো সেইটা একটু মাথায় রেখে করবি, আর যে ক্যারেক্টার গুলো যদি খুব গুলিয়ে যায় লিখে লিখে রাখবি, কে কার রিলেশন, বিশেষ করে পাণ্ডব এবং কৌরব, এদের কয়েকজনের নাম এবং তাদের সঙ্গে যারা ছিল, রাইট, লাইক শকুনি, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র ইজ দ্য কিং অফ কুরু ক্ল্যান। তো এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, কাকে বাবা, ছেলে, everyone. দ্রৌপদী is a very famous character actually. তো যাই হোক, এই হচ্ছে এত দূর অবধি হলো। এরপর আমরা একটুখানি স্কিপ করব, সেটা নেক্সট দিন আমরা এটা বলবো কোথায়। তো যাই হোক, তো এত দূর অবধি একটু পড়ে আসবি নেক্সট দিন, না হলে আবার এগোতে একটু সময় লাগবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এত দূরই। Okay, thank you, and let's wrap up. Okay, you can leave the meeting.